सत्कारयोग अज ठाठा मारदा कट्ठ सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब की प्रधान श्रोमणी अकाली दल की आमद विच मेरे सत्कारयोग वड्डे वीर अनिल जोशी जी वालों आयोजित इस प्रोग्राम च बहुत वड्डी गिनती च आई समूची लीडरशिप। मैं नौ लैण दे चक्कर च नहीं पैंदा। सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की। पहली गल तो बाल साहब तुहानू इस गल की बधाई है कि बब्बर शेर रलाया पार्टी च। बब्बर शेर तुरया इत्थे एक नाचा भी फिरता है। काम उन्हें कीता कोई नहीं मगर लोकां नू मूर्ख बनाउण दा एक नवा सिस्टम उन्हें फड़िया। भावें बाल साहब गलती थोड़ी भी है इहदे च और वड्डी गलती है जोशी दी आप दी है। उदों जेड़ा काम सानू तो दोवां नू मगर करके खिलवार लैंदा सी। काम कोई करना नहीं ठोको ताली। काम कोई करना नहीं फिर ठोको ताली। लोकां दा मूर्ख बनाता ठोको ताली। ठोको ताली करते करते 2004 दी दो सरकारां इधर ठोक दियां तालियां। 2007 तो 12 इतना ही ठोकियां ना। आपां दोवें पिछे ठोको ताली होंदे। ये अगे संगत बिठा लेंदा ही मगर ठोको ताली कर देंदा ही। 7 तो 12 पहला ठोको ताली चली। फिर 12 तो 17 फिर ठोको ताली चली। ते सत्कारयोग भैन जी नूं भी इलैक्शन लड़ा ली। उन्होंने भी नाल लड़ा लिया ठोको ताली। काम कीता कोई नहीं। फिर हुण कप्तान नूं पापा बना लिया। फिर कहंदा ठोको ताली। हुण कप्तान नूं पापे तो ला देना ते फिर कह देना ठोको ताली। जदों ओनू की नाम अपने दा पप्पू दा पप्पू नू राहुल गांधी नू बनाता। पप्पू हुण बनाता पापा। हुण तैयारी इट नाल इट खड़काउण दी। फिर मम्मी नू मुन्नी पापे नू पप्पू फिर कह दू ठोको ताली। ये श्री अमृतसर दे लोग ने। ये गुरु की नगरी दे लोग ने। ये बहादुर माजे दे जरनैल लोग ने। हुण तेरी यह जी इन्होंने ठोकना ताड़ा कि पंजाब च नहीं लभनी ठोको ताड़ी। यार मजाक बन गया। मैं देखो ये तो सिर्फ गल ना असल च थोड़े लिए घट ते पहलवान ली प्रैस वाले की सी। इन्होंने भी दिहाड़ी पाउणी हुंदी मगर गल सच्ची की पता पहलवाना तैनू भी है। तुसीं भी नाल ठोको ताड़ी हो जांदे सी। इत्थे शर्मा नहीं आया हो अपना न्यूज़ 18 वाला आया नहीं रजीव चंद और दूजा अपना मनिंदर आया होना। ये सारे हाँ सारे तुसी उदों थोनू भी सद के कहना ठोको ताड़ी। और बाबा ताड़ी ठोकीए कादी। तू पार्टियां बदल जाता इस गल दियां। तू लोगों नूं मूर्ख बना जाता इस गल दियां। आ कल इत्थे इकट्ठ होया नाल ही अपने SG रिजॉर्ट कुक्कू शर्मा। ओ गल मार गोली NOC यदि आप दी NOC का नहीं पता। एदा आप दा नहीं पता। इन्हें किहड़ी NOC दे देनी। जदों मंत्री सी ये भाऊ काम करदा सी। ये भी सीगा मंत्री। भावें साडी तां वधिया बन जानी सी। ये दो बंदियां ने साडी नहीं बन दित्ती। हुण गल दा गुस्सा ना करी मैं दस दिना। एक तो ठोको ताड़ी ओनू डर रहिंदा सी जे दोवें इकट्ठे हो गए तो मेरा ताड़ा ठोकणगे इकट्ठे हो गए। ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ फूक मार देनी मजीठिया तेरे बड़ा उल्टा है तू बच के रही। मैनू कह देना जोशी बहुत माड़ा इनू तरन ताਰਨ कहलाउणा। मैनू सानू असी भी नवे नवे सी साडू काहदा तजर्बा सी। असीं कदे कोई ना भाजी चक देंगे फटे कहना मैं ही हाँ बस। और वो दूजा वो अफसर जिन्हों ओनू पुछ लो पंजाबी बोलने वाला बब पता नहीं की करता रहिंदा। मैं वो कोर्ट ने कराई ओदी भी तसल्ली। जुर्माना लाता जज साहब ने ओदी रेल बनाती। आया पता
पता नहीं तंबाकू की कुछ खांदा पींदा उधरों आया यूपी तो बिहार तो और आके उत्थे कोई चलदा नहीं उन्होंने फोर्स से कोई नहीं चलता इत्थे आके वड्डियां गल्लां करदा ए भरावा ए विकास पुरुष है जेतू जरनैल है लोकां दे दिल जितण वाला बंदा है मैनू इस गल दा माण है आ हलके च जेड़े खलोते आ पैलेस भी अपने भाऊ रंजीत दा एदा भी ध्यान कई बारी दूजे पासे चले जांदा मगर इनू ये गल तां पुछियो कि आ जेड़े पैलेस च टिमक टिमक आ बत्तियां तेरियां जगदियां ने जां तेरा मसला हल हुंदा ये होया कदों जदों विकास दे काम सरदार सुखबीर सिंह बादल ते अनिल जोशी ने रल के कराए मेरे वीरो हुण अमला ते नबेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी आ कल दा इकट्ठ होया इत्थे रौला पाता जी इंडस्ट्रीली इकट्ठे होए इंडस्ट्रीलिस्ट मैनू एक गल दस दिओ 4.5 साल इहदी सरकार चली है ठोकोताली दी ये मिलिया किसी इंडस्ट्री वाले नू किसी प्रॉपर्टी वाले नू हलके नू तां लभदा नहीं ते लभू थोनू इंडस्ट्री वालियां नू ते वेखो किड्डा शातिर है जदों अपने नाल हुंदा सी जे नींह पत्थर ते इहदा नाम छोटा लिखिया जांदा सी ना रुस के भज जांदा मसा रस्सा फड़ के बन के खिलारना पैंदा सी खलो जा कोई नहीं जे आ नींह पत्थर इत्थे लग्या जोशी इधर खलो गया ते उहनूं टिक्के वाली थां ते खला गया उन्ने च भी रुस के भज जांदा सी इहनूं ऐ लगदा सी भूत ने जिहनूं जमा मूंह विच दे के रखना कैमरे दे इहने की काम कीता और मैं पूछना चाहुंदा तू 2.5 साल वजीर रहा 2.5 साल तेरी चमदी है तू 3 सरकारां च साडी तां ये भी लत गया मैं भी लत गया तेरी तां हले भी सरकार चल रही है उत्थे भाषण की दिंदा देखो लोगों का मूर्ख बनाउण दा तरीका और नाल किहड़े किहड़े बनाए बिठाए सी गुस्सा ना कर जा अज पप्पू जी गुस्सा ना करियो मेरा मेरा जिहड़ा पप्पू वीर है काउंसलर कांग्रेस का की नाम अपना अश्विनी पप्पू किते गुस्सा ना कर जी तेनू भी नहीं पुछया 4.5 साल ठोकोताली ने हुण तुसीं नाल बह गए कुक्कू नूं तां विचारे नूं टिकट नहीं दिंदे कहे काउंसलर की सीट की फिर ठोकोताली चढ़ के नाल बह गया इस तरह मूर्ख बनाई जाने यार तुसीं लोकां दा तुसीं ये वेखो दत्ती चलो सत्कारयोग है मगर काम भाई उन्होंने ये पुछियो एज MLA नॉर्थ उन्हें की काम करके दिता थोड़े शहर वास्ते एक चीज एक जगह दस देवे इस बंदे ने ये मेरे वीर ने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जद भी आउंदे सी हर 15 दिन बाद इत्थे आउंदे सी कल्ली कल्ली सड़क ते जाके आप वेखदे सन कित्थे लाइट लगनी है कित्थे की लगना अज जाके वेखो जरा ट्रिलियम मॉल बनया इत्थे की हुंदे सी इत्थे कोई हाल सी अज इत्थे जॉगिंग पार्क साइकलिंग पार्क लोग शाम नूं जाके वेखो चहल पहल किस हद तक हुंदी है ये चीज़ां बनाईयां किने अज जोशी साहब ने इस गल नूं समझिया और सरदार सुखबीर सिंह जी बादल कोलों पैसे लेके काम नूं इंप्लीमेंट कराया मैं जे लिस्ट पढ़न लग गया ना ते तुसी एक गल मेरे प्रैस वाले वीरो एक गल कर दिओ कल्ला ठोको ताड़ी ना मसला हल नहीं होना कहंदा वेखो गल देखो गप किड्डी कहंदा किन्ने दी 3 रुपए दी बत्ती दे दे ये तां इह जिहा झूठा ये रुपये दी भी कर सकदा है जे ठोको ताड़ी नूं कुर्सी दे दिओ मैनूं नहीं पता लगदा कि 3 रुपए दी बत्ती बुत्ती तां इहने की करनी है जदों साडे नाल हुंदा सी उदों ये तो कोई काम पते दा एक प्राप्ति 17 साल श्री अमृतसर साहब ने इनू MP बनाया श्री अमृतसर साहब ने इहदी घरदी नू चीफ पार्लीमेंटरी सैकटरी बनाया श्री अमृतसर साहब ने इनू वजीर बनाया मगर प्राप्ति दस दिओ एक नहीं लभनी हुण मैं इन्हां दी प्राप्ति गिनाउण लग्या अनिल जोशी दी ते सरदार सुखबीर सिंह बादल दी ते जे गल गलत होई ते जेड़ी मर्जी सजा ला दिओ पहली गल सुन लो सब तो पहला विरासती मार्ग श्री हरमंदर साहब दरबार साहब केस सरकार च बनया किन्ने मुख्यमंत्री आए चले गए अज दुनिया दूरों दूरों आउंदी है जदों उस विरासती मार्ग नूं हैरिटेज स्ट्रीट नूं देख के जांदी है अश कर उठदी है कि वाकई कोई चीज उत्थे तैयार होई है श्री हरमंदर साहब दे रस्ते नूं सत्कार वजों एडा वधिया बना के दिता फिर दुर्गियाना मंदिर दी
ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 115 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਹੈ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਚਲਾਤਾ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ, ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 225 ਕਰੋੜ, ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣ ਜੋਗੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ। ਆ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਚਲੂ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਗੇਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IIM 600 ਕਰੋੜ ਦਾ, IIM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ। ਔਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਆਇਆ, ਜੇ ITC ਆਇਆ, ਜੇ ਹਾਇਤ ਆਇਆ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਟ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 22 'ਚ ਇਹ ਭਾਊ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਬੁਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਊ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਨ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ 5 MLA ਦਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤਾਰਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੀੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਲ ਸੀ,
ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਪੈਗ ਲਾਉਣੇ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਪੈਗ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਐਨ ਛੂਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਟ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁੱਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੁੱਕੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਆ ਤਲਵੀਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਭਾਊ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਸੂਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲੈ ਡਿੱਗੂ ਈਸਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ। 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਪਾਵਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 32 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, 32 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊ ਜੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਚਲਾਉਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਕਾਂਡੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੋਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਇੱਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਪਤਾਨ ਮਾਰੇ ਐਨੂੰ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਪੜ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ 3 ਰੁਪਏ 32 ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਟਪੂਸੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਦੱਸੋ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਭਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਈਸੀਪੀ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲੂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਆਊ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ? ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵੈਟ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। 10,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਦਰਦ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੋਰੀ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਆਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਤੇ ਪਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਜਾ। ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਆ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਜਦ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਆ ਗਿਆ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਤੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ੀ ਚੜ ਗਿਆ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਈ ਪਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਆ ਤੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰਥ ਚੋਂ ਲੜਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕੋਈ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਜੂਨ ਛਡਾ ਲੈਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਥ ਗਈ ਆ, ਉਹ ADGP ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸਰ ਜੇ ਰੱਖੇ 4, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ। ਮਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਥੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਧੱਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਬਲਾ ਲੱਥੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਟੰਗ ਤੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੰਗ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੋਰ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਮੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 6500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਅੱਜ 350 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਲੀਗਲ ਕਾਲਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਲਨੀ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨੇ, 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਗਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਵੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਐ ਗੱਜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਕੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 58 MLA ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਏ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਆ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਵਜ਼ੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहन लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।